مدرسة ما بزوم كذيهم بلاي هذه أنا كسو ساي فلك تكفون هانسي ساي سبع مدرسة هين بيقولوا إنه ورمو أنا هاي تفلتني أفتح سبع دهراء تعارق من هو طبعا يعني راسحوا كان كل جنب الساعات ذي راجي ويدي راح بزحي قوم ويبرز من قتي زمر كم تلني يخلي الناس أجتقد أنا ببهر هذا اللي قولت ذي لبي نكا نجاري السمانية أني هس السمانية حاول إيه من ساعتكم كريمكم من خاطر وخلكم قبلوا ولا تفكاي وجوه الليل كسر ولا تفكاي مو يغنيهم ناتي ما خايف
شو كاس من تمر هذا ما بعد هو أنا هم إذا قريب يبدأ كله نفسه بلا تحيل نقطة شيء نفسه يبدأ لهم تجارب عطوا نحن بس نروح بالله يبدأ حتى إذا يطلع تاني قريبين تمسور قلة هو حد نحن كنا قلنا عن تعلم سوق كذا إحنا أتزوج ناس كذا فريتنا من يوم دمني زرهكم عندي أي راح من قصدي من راح من قصدي راح من قصدي اللي جات الأصلحة واحد نفعلت إننا نبغى ده أي هيرو ساعتها أنت أمزح أبوكم عندي أي إبنا بقى عاوز يكون حلينا أنا سكين عينا إذا سر عايزين نتيجون حتى أبتان السماء يقولوا أبوتا أنا أدخل على الموت مسوينا فيها كذا يترف أنا خيرورو أيدرورو مير بيجو حلينا أنا سكين يقولوا نسوي لو واحد يرسل يجيب لنا سوي ما هنا كل ساعة مساخذ من داخلنا هذا واحد بسلطان ويس بالأبيض غيرنا كنا برجع طمن سلطات الظل حونا بفقري بخوري هذا بعد لكم هذا هذه وهو هذا مقوات بتغلى لا نعاقم بفرد السر كساد حجي إنه زعلنا حد سحادث كم لكم سكينة إنسان نأخذ الفن بفرد زي كوي ما قال لي يكون يرنا إنا ما قال ولا سوى أي سوى إذا هاي بقى نأخذ ذا أكلي إذا هجي شرطة دعوة كبار ولا ولا نأخذ ذا أكلي مستعار خلاص حاول نفعله سمكة نسهم بسرح بزح كذي أسرح يكون مفهوم قل ثلاث عينات نحنا بنفوقه بثلاث عينات نحديو أي بدأكم نحديو كف بدأكم نهزبي أغذبكم زك عليكم مثلا نشتغل لكم عليكم ناتي نعرفون حلاف النت ممكننا لحياتكم سلطان كأ أخبركم فكركم كأ أديسكم النت عليكم فضلكم هنا النت عليكم أمانة عليكم معتب عليكم عشر ما يبصرنا أذكرهم الذي نسوهم نزوخنا يقول نقر
ንዝኾነ ይኹን ነገር ሰብ በብዓቕሙ እዩ ዝመዝን ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ክምዝን ኣይኽእልን እዩ ዓቕሙና ክንብለኩም ኣነ ንኣብነት ብዕድመ መሰለኹ ቁሩብ ተዓቢሉ ማዕርፉ ዲቑ እዩ ዝነብር ኣበስመራ ከለና ንኣኹም ክበፅሑ ካብኡ ዓደጎና ይወፅ ነይሮም እዮም ሰብ ንወድና ክንበፅሕ ኢሎም ናብኩም ገፅ ሪኦም ይመፁ ነይሮም ኣብኡ ልቦኦም ተቐሪቡሎም ከይትኸሉ እንዳበልኩሞም መዓዲ ምሸት መዓዲ ስማዕ ኣጣዊሳ ኩሎም ይዘሩ ፈልጦም ቶሽ ማለላት ናሓበትና እሞ እዚ ኣነ ናይ ዘረባ ዓድና ኣቃሚ መዘይኽእሉ ትዛረብኮ ዘረባ ከም ፅቡቅ ገርኩም ሓሲብኩም እንኳዕ ኣብ 80 ወድሃን እንኳዕ ዓብዪ 80 ዓድና ኣብፅሓና ክንዲ ኩሎም ኮይና لحد فتح خذنا بلوم الساعة مركزوا ስለዝርአና እግዚአብሔር መመስገነው ዋና መሰሪ ውሃ ባሕጪ ከብዚልና ኣሕዋት ብፍቅርን ስኒትን ብምትሕሳስብን ኣብ ዝእከብሉ ቦታ እቲ ፍቅሪ ከምቲ ናይ ክስቶ ጭሕሚ ይወርዱ ይብሎ መፅሓፍ እግዚአብሔር ከኣነሱ ዝሕግሶ ዝበልዎ ነገር ዝርዝር እንተኣተናቕ ነገር የብሉ ዋና ነገር ግን ያው ኣነ እውን ኣብዝበፅሕ ንሳትኩምን ኣሕዋተይ ተይግምኒሄ ሎም መዓንቲ ካልኣይ ልደቱን ይብልኩም ብልቢ መፅእ ከም መሰለ ደስታ ክገልፅሎ ይፈለቁ ንእግዚአብሔር ብዝበለፀ በትቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ለእዚ ንዓይ ተስፋ ዝህበኒ ህይወተይ ዝሕድሽ ነገር ስለዝኾነ የጠንየለይ ካብ ልቢ የጠንየለይ ናተይ ከም እትሪእዎ ድሕሪ ሕጂ ናይ ፀሎት ግዜ ናይ ምህላዊ እዩ እምበር ካልእ የለን ኣነ ሓደ ሰብ ሎሚ ዝነኣሰ ክምርር ጸሎት ክድግፎ ኩሉ ነገር ተገኘ ጸሎተይ ክዝክር እዩ ዘለኒ እምበር ካልእ ነገር ከድልወኒ ኣይኽእልን ስለዚ ንዓኻትኩም እውን ከምታ ንዓይ ዝገበረኒ ብጥዕና ኮነ ብኩሉ ነገር ሓፉ ነዊዕ ዕድመ ሂቡ ካብ ኩሉ ግን ፍቕሪ ሂቡ ፍቕሪ እንድሕር ዘየልዩ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ሓደ ሰብ ረኺቡ ኮነ ክስታይ ኮይኑ ተመላሊሱ ኮነ ፍቕሪ እንድሕር ዘየላ ከምዚ ዝውቃዕ ከበሮ ይኸውን እምበር ኣብ ቅድሚ ኣኽላቕ ፍቕሪ እንድሕር እዩ ግን ፍቕሪ ያስሕቡ ኣምላኽ ፍቕሪ ምስ ኣምላኽ የባህላይ ድሕሪ ኮይኑ ፍቕሪ ክህልዎ ኣለዉ ኣምላኽ ንርእሱ ባዕሉ ፍቕሪ ይብል ኩሉ ረጅምኒሄ ንሕና ክልተ ሓሳሰብ ፍቕሪ ይብሉ ናቱም ከኣሕዋተይ እውነተኛ ፍቕሪ ስሒብኩም ንብሎም በዛ መዓልቲ እዚኣቲ መፅኣፍ ሞ የጠኒየለይ
أحد كل سنة مرة غاية ولا تقول كجب ليش تي؟ وعم زوج كفاية أتينا بامي أبي 1486 عام تنزل تولدوا له ب 1486 عام كبر بيتولد أصحاب وسمايا عام بقي هو سماي مثنوبة أصحاب لي ب 1400 تولد نتاود سمايا ودخل تربعة نروح عند الدخانتي خندق وتحبسوا من الخناعة شمتن سلطان هذا نعها زغل تشكل كابن يشتغل تعنطر بنجه من دخل على نصدق الدمر طعم حليف كايو زي كان كنت تذكر تصور بهذا الموت حروي مستوى هالكاد عالضبه يترف عالدخل المحادر قدبه أنت وقت سجن مكاني آدم ذكره أنت كيف تجاجي متحط مستقبل أنت نقول له مخاري بلازمتا نقول له تحبسه بتبتلتا بذيك هذا يتبك أنت أبدهم تقوي بحركة تأكلنا إنقع أضحك من دلينا بفلداي كندن بيتي ويزر حنا أملاحنا مسكنو نسيب بهنا بلنا أنن تجان أنن كبرنا ننت من تاي معنا خشنا كنمها كن كلا هذينا أجوها خنبل أجوهم بلنا كنبل صدح على صدق حمدنا أكيد ما هذا أكلنا لهم عرضي أقول دولنا بعد التحتي مريكان بريكان أفنونا يأكل يضيف الجسم كله نسوى لحنا አልቆ ስለነበረ ሄደ። ግሩም አድርገው ነው ጣሊያኖች መቼም በእውነት ያልተጠበቀ ነው። ሁሉም እንትን የሆነ ነው። ሳራጋት የሚባሉ ፕሬዚዳንት ናቸው። ግሩም የሆነ ነው በእውነት ይሄ ቀረ የማይባል ነበር ደግሞ የጣሊያን እንትን እና ኋላ ግሩም አድርገው ተቀበሉን። በማግስቱ ይሄ ማነው ክብ ጠረጴዛ የሚባል አለ። በአንድ በኩል የጣሊያን ባለስልጣኖች፣ በአንድ በኩል እኛ እንቀመጣለን። በእውነት ፕሬዚዳንቱ ሳራጋት ግሩም አድርገው ጃንሆይ ከሁሉ በፊት እርስዎ እዚህ ሲመጡ የጣሊያን ሕዝብ ሁሉም እንደሚያከብረው ታውቃለሁና ቅር የሚያሰኝ ነገር እንዳይመጣብኝ ብዬ ጸሎት ጭምር ነበረ ጠብቆት የቆየው። በእውነት ሮማ አለ ነው ቅይጥ ከተማ ነው። ሮማ ቄሳሮችን ያውቃል፣ ጳጳሳትን ያውቃል፣ ነገስታትን ያውቃል። ስለዚህ ምንም የሚገርመው ነገር የለም። እንትንና የሮማ ከተማ ጣሊያን አይደለም፣ ለራሱ አንድ ካራክተር ያለው እንትን ነው እና ስጋቴ ብዙ ነበር። አሁን በስልጣን ያለው ዴሞክርስቲያን ነው። ለክፋት ሳይሆን ጃንሆይን በመጥላት ወይም ጃንሆይ ለምን ይመጡብናል ሳይሆን ዴሞክርስቲያኖችን እናሳዝናለን ብሎ አንዳንድ ስራ ሊሰሩ ይችላሉ። ኮሚኒስቶች አሉ፣ ሌሎችም አሉ። ግን እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ ማንም ኮሙኒስት ይሁን ወላ ሶሻሊስት ይሁን ወላ በዚች ሰዓት ለእርሶ ያለው አክብሮት ሌላ ነው እና አንድ ከ15 ቀን በፊት ኒክሰን እዚህ ቆይተው ሄዱ አሉ። እኛ 15,000 ፖሊሶች አሰልፈን ነበር። በደህና ሄዱ። ግን
ከተበላሸ እንቁላልና ከተበላሸ ቲማቲም ውርወራ ግን አላዳናቸው። ከሁሉም ከባድ ነገር አልደረሰም፣ ግን እንቁላሉና እንትኑ ያደርሰዋል። እስከዚህ የአሜሪካን መንግስት ፕሬዚዳንት ምክትል ፕሬዚዳንት ናቸው። እዚያን ጊዜ ነው። ከባድ ነው ነገሩ። እንደዚህ ነው። እርስዎ ግን ከክብር በቀር ከሰራ ከእልልታ ከፈንጠዚያ በቀር ምንም አልደረሰም ማለት ነው ተናገሩ። ከእንግዲህ ወዲህ ምንም አያሳስበኝም። ስለምን ጣሊያን ሊጎበኙ ሲሄዱ ያ እውነተኛው የጣሊያን ሕዝብ ነው የሚያገኙት እና ምንም አይደርስም አሏቸው። መልካም ነው ተባለ። እንግዲህ ንግግር ይጀምራሉ እና እሳቸው ዘመሩና እንደዚህ ነው ከዚህ ከመቅድሙ በኋላ ያ ነው የመጡበትን ሁሉ እንግዲህ በፖለቲካ አስተያየት ያለውን ሁሉ እንዲህ ነው ተባለና ፕሬዚዳንት ሳራጋት ተናገሩ። ይኸው የሚገርም ነገር እንደ ገባን ዕለት በተደረገው ላይ ግብዣ ተደርጎ ነበር። ያኔ የተነገረው ቃል ሌላ ነው። እነ አቶ ዮሐንስ ኪዳነ ማርያም ናቸው ያዘጋጁት። መቼም በሙሉ እዚያ የነበሩትን ሁሉ ያስደሰተ ይያሉ ትዝ ይለኛል። እኔ የቫቲካን እንደራሴ በቀኜ የኮንስቲቱሽናል ኮርት የሚባል አላቸው ደግሞ በግራዬ ነበር። የሚሉት እስቲያጡ ድረስ እኒያ አንድ ካርዲናል ናቸው። እንትኑ ጻድቅ ሰው ናቸው። ንግግራቸውስ እንደዚህ ብሎ እንትን ሲሉ እና እኔም ምክንያት አግኝቼ ኢትዮጵያ በሃይማኖት ረገድ ሁሉን እንደምትቀድም ምልትስ አስረዳ። በእኒያም ማለት ኮንስቲቱሽናል ሲሉ እኒሁ ንጉሠ ነገሥት 2 ጊዜ ኮንስቲቱሽን መጀመሪያ በፈቃዳቸው በእንዲህ ያለ ዓመት ምህረት ለሕዝባቸው የሰጡ፣ ቀጥሎ ደግሞ ጊዜው ተራምደዋል ብለው ደግሞ በ48 ደግሞ ኮንስቲቱሽን ስላቸው ገረማቸው። አያምኑም ነበረ ኮንስቲቱሽን አለ በኢትዮጵያ ብለው እና እናመሰግናለን። በማግስቱ እዚህ እንትን ሲባል በክብ ጠረጴዛ ስንሆን ጃንሆይ ያልተዘጋጁም። በቃ ክቡር ፕሬዚዳንት እንደዚህ ብለው ተናገሩ። እኔ ሰውዬ እንግዲህ ወደ 80ው ዓመት ናቸው። እንግዲህ ወዲህ እንትን ያለው ታዲያ አንድ ፊታቸው አንድ ወረቀት አድርገው ማንበብ ነው የሚገባቸው። እሳቸው ምንም የለም አባቴ በእንደዚህ ያሉ ራስ መኮንን በእንዲህ ያለ ዓመት መጥተው ከጣሊያን ጋር በመሰረቱት ምንትስ ክብትርሶ የሚል አንድ ነገር ተናገሩ። ይህ ሁሉ በሚሆንበት ሰዓት ቴፕ ሬኮርደሩ ከመሬት በላይ እንዳለ ከምንጣፉ በታች እንዳለ እኔ አውቃለሁ። ከዚህ ሌላ ደግሞ ሪች የሚባል ፕሮፌሰር ነው አማርኛ ቀደም ብሎ እዚያ አውሮፕላን ማረፊያ ስንደርስም ያነጋገረ ነበር። እንዴት ያለ አማርኛን የሚያቀላጥፍ ሰው ነው! እዚያ ጎን ተቀምጧል። እዚህ ላይ ኮንትራስቱ ታዲያ ምንድን ነው? ጃንሆይ ይናገራሉ፣ አቶ ምናሴ ኃይሌ ናቸው አነጋጋሪው። እሳቸው የራሳቸው ዲስኩር ያደርጋሉ። በቃ ሌላ ነው። በቃ ጃንሆይ ያልተናገሩትን የሆነ ሆነው ለመልካም ነገር ነው ተብሎ ነው እንትን ይላል። በኋላ የቆይና ሞሮ የሚባል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነበር። እሱም ግሩም የሆነ ተናጋሪ ነው። አመጣ። አዝኛለሁ፣ ጸጽቶኛል። ወደ አዲስ አበባ ቀደም ብዬ ለምን አልሄድኩም? ለምን ጊዜ አጠባሁ? አሰኝቶኛል። ጃንሆይ እንደዚህ ነው የሆነ ሆኖ ላረጋግጥልዎት የምፈልግ ያ ሁሉ ሆኖ እኛ ኢትዮጵያና ኢጣሊያ
የተባበሩት መንግስታት ስንገናኝና ስንነጋገር በአስተሳሰባችን ሁልጊዜ እንደገጠመ ነው። ማነው ጥላቻው ይሄ ምናምኑ ሁሉ ቀርቶ በቃ ስንነጋገር በምናቀርበው ሀሳብ ለህዝብ ጠቃሚ በምንለው ነገር እንገናኝና የኢትዮጵያ ሰዎች ወዳጆቻችን ናቸው እንደዚህ ብለው ደመደመ። በኋላ ለጃንሆይ ሊመልሱ እንትን ሲሉ ፕሬዚዳንት ሳራጋት ጃንሆይ እኔ ማነው የኢጣሊያን ህዝብ ማለት ወክዬ ህዝቡን ወክዬ ነው የተናገርኩት። እርስዎም መልስ ሰጡኝ። አሁን የጣሊያን መንግስት ወክሎ ነው ማነው ስሙ ሞሮ የተናገረውና ለሞሮ መልስ መስጠት ያለበት ይፍሩ ነው። ከተማ ይፍሩ መስጠት ያለበት አሉ። እኛ ማፈር ወይ አቶ ከተማ አዎ ጃንሆይ ያለው ብሎ መልስ አይሰጡ ወይ ጃንሆይ እሱ ራሱ ፕሬዚደንቱ እየነገሩኝ እንትን ብሎ ወደኋላ በልመልስ አይሉ እንደገና ፊት ለሳራጋት ዲስኩር ያደረጉትን መልስ ከልሰው እንትን ብለው ሲያየው አፈር ክላክሽን በቀደ በፍጹም አፈር። እዚህ ላይ እንግዲህ ጥፋቱን የምለው ምንድን ነው ወይ በስርዓት አሁን እንግዲህ ማን ነው በክብ ጠረጴዛ ልንቀመጥ ነው። እነሱ እንደዚህ ሲሉ ይኸው ብለው ቢሰጧቸው ማንበቡ አያቅታቸውም። ጃንሆይ ቢሰጧቸው ግን የተዘጋጀ ወይ ደግሞ እሱ ራሱ ይፍሩ ይናገር ብሎ ሲል አዎ እኔ ብናገር አይሻልም ብሎ ደግሞ አንተቶ ማነው ስሙ ከተማ ለዚህ የሚሆን አቅም አያጡም ነበረ። እንደዚህ ነው ብሎ ለሞሩ መልስ መስጠት ሲገባ ያኔ ታዲያ ተዋረድ በቃ ተዋረድን። የኛ እንትን ሳንስ የሌለው እንትን ሆነ። በቃ በጣም ነው መጥፎ ግምት ላይ ነው የወደቁት። እነሱ ሲቀበሉ የነበራቸው ማነው ስሙ የአክብሮት መንፈስ በኋላ ግን ስንሰናበት እኒህ ሰውዬ ለካ የሉም አካላቸው ነው ያለ እንጂ የሉም እስከ ማለት ተደረሰ። በኋላ ያህል በቃ ብሎ በማግስቱ በኩሪናለ በጣሊያን ቤተ መንግስት እንትናችንን ጨርሰን ወደ ጳጳሱ ወደ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት መሄድ ነበር። ወጣን። ከቤተ መንግስቱ ወጥተን ግራንድ ሆቴል የሚባል አለ ያረፈ። በማግስቱ ከርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ ሸኝ ሰው ተልኮ ሄደ። በስርዓት ነው መቼም። ቫቲካን ደግሞ በጣም አቀባበልና ምናምን ያውበታል እና እንሄድና አንዷን በቃ ከአንድ አሰንሰር ወደ አንድ አሰንሰር ሲሉ አቀባበሉ ሰዓት የሚወስድ በአንድ ቤት ውስጥ ግራም ቀኝ ያሉ አንድ ቦታ አንድ ነገር ሲያቆዩ በቃ በኋላ ከርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ ጳውሎስ 6ኛ ጋር ተገናኙ። እዚያ ሆነ ካርዲናሎቹም አሉ። በኋላ እሳቸው ራሳቸው ወርደው ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ ዲስኩሩን ኢትዮጵያ ምን እንደሆነ የስንት ሺህ ዘመን ታሪክና ክርስትና እንዳለ እንትን ደግሞ ንጉሠ ነገሥት ሬፎርሚስት መሆናቸው ብዙ ነገር በቃ እንዲያው እንትን የሃይማኖት ቶሌራንስ እንዳለ አስተዳደጋቸው
ሌላ ይቅርና በአሁኑ ሰዓት አስመራ ላይ ያለው የካቶሊክ ዩኒቨርሲቲ ተቀብለው እንደዚህ መሆናቸው ቻንስለር እኔ እሆናለሁ በማለት መሪው የአድንቆት መሀት የሆነ በእኛ በኩል የተዘጋጀ አለ ወይ ብሎ ሲጠይቋቸው የለም ውጭ በሉና አንድ ፖለቲካል ወሩ ያ እዚያ ሰፈር የእንግሊዝ ንግስት ሲመጡ እንኳ በስርዓት ሆነው የሚናገሩበት ዴጎል ራሳቸው መጥተው እንዴት ያለ ነው ዲስኩር በስርዓት እንትን ነው ያልተዘጋጀ። በእውነት እኔ የጣሊያኑ እንትን አንድ በላይ መርሻ ጣሊያን ፊት በተደረገው አንድ ጓደኛችን እያለቀሰ ነገረኝ ብሎኛል። እኔ ግን እዚያ ላይ እኛ ሳንዘጋጅ በጊዜው አምባሳደር ከነበረው ከኪዳነ ማርያም ምን ልሁን ነው የምትለኛል? ለምን አንተ ነህ እንጂ ጥፋተኛ። ይሄ ካልተያዘ ይሄ ካልተደረገ አይሆንም። ይሄ ነገር ደብረ ሊባኖስ መስሎታል። ይሄ ነገር እኮ እንደዚህ ብለህ ልትነግራቸው ይገባ ነበር ብያለሁ። ለከተማ ነግሬዋለሁ። አንዱ ለምን ለእኔ አትነግረኝም? እኔ ያለሁ እኔ እኮ ማለት ከእሱ ጋር ተጣለ። እዚያ ሆነው አንድ ሁለት ቃል ወረወሩ። ቅድም እንዳልኩት ምንም የሌለው ነገር ነው። አቶ ምናሴ ኃይለም እሳቸው ይናገራሉ። የሲኩሪቲ ምናምን ያወራሉ። እሳቸው እንዲሆነ መታዘቢያ መሳለቂያ ያው ብዙ ነገር እንዲያውም ከጣሊያን ይበልጥ እኛ ከጣሊያን መንግስት ይልቅ ቫቲካን ነበር ኢትዮጵያ ብዙ ነገር ልትናገር የምትችለው በሃይማኖት በኩል ላለው ኢትዮጵያ ስንት መከራና ስንት እንዳሳለፍ ራሳቸው ደግሞ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጠቅሰውታል። እና መልሶ ይሄ ነው ብሎ እንትን ሲገባን ተዋርደን የነበሩት ካርዲናሎች በጃንሆይ ፍቅርና በጀን ተነድፈው የነበሩ ሰውየው እንዲሁ እንትናቸው ነው ያለው እንጂ የሉም እንትን ተባለ። በኋላ ከዚያ ወጣን። ምን አሉ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ? የታሪክ መዝገብ አለ። ጃንሆይ መጥተው እዚህ መጎብኘታቸው በታሪክ መጠቀስ ስላለበት ይሄ ድስኩር አስፈላጊ ነውና እባክዎ ተሰርቶ ይምጣልን ብለው አሉ። ያሰናብቱ። ከዚያ በኋላ አይላክላቸውም አላውቅም። ግን እዚያ የነበረ ኢትዮጵያዊ ሁሉ አፈረ። ተማሪዎች ነበሩ። የኢትዮጵያ ኮሌጅ የሚባል አለ። ይህን ሰምተው አፈሩ። ምን ነው አሉ። በኋላ ኮሌጁም ለመጎብኘት ሄደን መቼም ግሩም የሆነ ማነው ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ባረክናክሙ ቤተ እግዚአብሔር እግዚአብሔር እግዚአ አስተርአየለነ ብሎ መልአካዊ በሆነ ድምፅ ሲለው ጊዜ ሁሉ ሰው በቃ የት ነው ያለ ነው? በሀገራችን ነው ወይስ ማን ነው ብሎ እነ ራስ አንዳርጌ እንባቸው መጣ። በኋላ በከበሮ በጸናጽል በቃ ንጉሠ ስብሐት ግባ ምንትስ በሚለው የሆሳዕና ዜማ እንትን ምንትስ እያደረጉ እንትን ተቀበሉ። የኢትዮጵያ ግን እኔ አንድ ካርዲናል ቀደም ብዬ ተልኬ ፉስተንበርግ የሚባሉ ጀርመን ናቸው ትውልዳቸው፣ ካርዲናል ነበሩ። በጣም በአክብሮት ተቀብለው በጣም ተለያይተን ነበር። እንግዲህ ያው ሁለተኛ ጊዜ ስትመጣ እጋብዝሃለሁ ብለውኝ
መታኝ ነበር ከዚያ ቀደም ብሎ። በኋላ ከዚህ ቪዚት በኋላ ስሄድ በማለት አዲዬ ብለውኛል ያለ ምነው ተዋረድ። እኔ በዚህ በአስመራ ዩኒቨርሲቲ ተመልሼ ወደ እንትንም ሲሄድ እሳቸው እርግጥ ነው ከፍ ያሉ ሰው ስለነበሩ ጳውሎስ ስድስተኛ ምንም ማለት ግን አምቢየንት ሁሉ ጸር ነበረ። በቃ አለን ትላላችሁ ወይ ነው እንደማለት አለን ትላላችሁ ወይ ብለን ለሚባለው ተጋለጠ። ታዲያ በእኒህ ሰውዬ አይፈረድም፣ በአሽከሮቻቸው ነው የሚፈረደው። አንዱ በእውነት ጃንሆይ እንደ ጥንቱ ንቃቱም ሁሉም እየክንትን ሲሄድ ጠቅላይ ሚኒስትር ከሆነ ሊገቷቸው ነው የሚገባ። ያ ንቃት የለም እና በመጥፎ ይገመቱበታል በሚለው አያስፈልግም። ወደ ጣሊያን ሀገር መሄድ ምን ያስፈልጋል ብለው ይገባቸዋል። ሁለተኛ ግን በሚጎለው መተካት። ለምሳሌ ጽፈው ይሄ ሲሆን ይሄ ነው፣ በእንዲህ ያለ ቦታ ስትገኙ ይሄን ያንብቡ፣ ይህም ምንትስ ሲሉ ይህን ይድገሙ ብሎ በጥንቃቄ መስራት። ደግሞ እንትን ይህን አልፈው ሲሄዱም ያ ጎናቸው ያለው ጠቅላይ የማነው ስሙ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አዎ ብሎ ቃል መውሰድ፣ ማነው ስሙ በድፍረት መውሰድ ሲኖር ጠባቂ እንደሌለው አንድ አባት ከሸመገለ በኋላ ለሕዝብ ሲታይ ያው ውጭ ሀገር ቫቲካንን ያህል ቦታ ጣሊያን መንግስትም ያህል ቦታ ማጋለጥ ይሄ ነው። ይህ ሰውዬ አልታደሉም። እንትን የወለዱት ሁሉ የማይረባ ሆነ። ሁሉም እንኳ ባይሆን ያ በስልጣን የከበባቸው ነግሮ ሊያሰማ የሚችለው ገበናቸውን ሊሸፍን የሚችለው ሁሉ አንድም ሳይረባ እንትን ተደረግን። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ ከዚያ መጠን ይሁን ወይም ከዚያ ቀደም ብሎ ሴራ ሊዮንን እና ናይጄሪያን ልንጎበኝ ነው፣ ግን በካይሮ እናልፋለን ተብሎ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ እንሄዳለን። ማነው ስሙ ናስር ከሞቱ 1-3 ወር ሆኗቸዋል። ካይሮ እንደርሳለን። ገና የሀዘን እንትናቸውን አላወለቁም። ፕሬዚዳንት ሳዳት ያንን አይቀበሉናል። ተቀብለን እንገባለን። እዚህም ላይ ንግግሩ ላይ ጃንሆይ ማለት ምን እስከ ማለት ይደርሳሉ። እኛ ከይሁዲዎች ጋር እኮ ምንም የለን፣ ከእነሱ ጋር ያለን ሪሌሽን ድሮ መጽሐፍ ቅዱስን የሚመለከት የጥንቱ እንትን ነው እንጂ ካህኑ እስራኤል ጋር ምንም የለንም ይላል። እስራኤል እዚህ መጥቶ የኤርትራ ማነው ስሙ ኮማንዶስ እንደሚያሰለጥን ደረቅ ስንቅና ምናምን ሁሉ ያቀብል እዚህ መጥቶ በየሰራዊቱ አማካሪ እንደሆነ መትስ እንደሆነ ያውቃል። እና ተመልሰው እዚያ ያልሆነ ነገር ሲያወሩ ሰምቼ እዝም እንዴት ማንን ተፈርቶ ነው ይሄ ሁሉ እንትን የሚሆነው ብዬ ምን በቃ እዚያ ተከትለን ከነበርን ሰዎች ጋርም እንዴ በጎላ ድምፅ እንዴ ምንድን ነው ደግሞ እዚች የተነገረዋ አሁን የተነገረችው ቃል እዚህ ተላቢ ትደርሳለች። እና ለምን ሲባል አልኩኝ። ገረመኝ። አሁን ማን ይሙትና ማነው ስሙ እነ ሰዓዳት የማያውቁ ሆነው እንዲያው እርሜን እስራኤል የሚሉትን አላውቅም ብንል ይታዘባሉ እንጂ ምንድን ነው የሚል
ቀጥሎ ደግሞ በሶማሌ ነገር የተነሳ እሱ ተንዘባነነብን። ያ ሰዓዳት ተንዘባነነ። ከእንትን ጋር ከባሬ ጋር አትተዋወቁም ወይ አላቸው። አናውቀውም ሲባል ጊዜ ግድ የለም እነግረዋለሁ። እንዴት ያለ ሰው ይመጣ! ሰልፍ ሜድ ማን ነው! እንዴት ያለ ይመስሎታልና አገናኛችኋለሁ፣ አስታርቃችኋለሁ አለ። የበላይ ሆነብን እንግዲህ ሴሪየስ አያችሁ። ዝም አያስፈልጉ በቃ እቺ ማነው ስሟ መራራ ጽዋችንን ጠጥተን ተለያየን፣ ሄደን ተለያየን። ወደ ሰራለ የሆነ ነው ሄድነው። እሱ የማናውቀው ሀገር ነው። ፕሬዚዳንት ማንትስ የሚባሉ ቆዩ። እዚያ ሁለመናው የእንግሊዝ እንትን ነው። እነዚህ ህዝቡም ቅይጥ ክልሶችም አሉ፣ ምንስም አሉ። እዚያ ነው። ዝም ብለን አለፍ። ወደ ናይጄሪያ ሄድን። ናይጄሪያ ጋዋን ነበረ። ይልቅስ ግሩም በሆነ አቀባበል ያለ አክብሮት የለም። በእውነት እኛ ከተመለስን በኋላ ብቻ ብዙ አልቆየም እንጂ ግሩም የሆነ በእውነቱ ያናይን ተቀብለው መድረኩ ላይ ሲወጡ ሰላምታ ለመቀበል ወደ ኋላ ይቀራል እንጂ ከእሳቸው እኩል እንኳ አይቆም። ያው ግሩም የሆነ ትሁት የሆነ ግሩም የሆነ አቀባበል፣ ደስ የሚያሰኝ አቀባበል ነበረ። ሀገሩን ሁሉ አየን። ብዙ ነገር አሳዩን። የቀደሙ ሰዎች መሆናቸው ብዙ ሰው እንዳላቸው በዩኒቨርሲቲም ደረጃ ሆነ በምናምን በእውነት ብዙ እንዳላቸው አሳዩን። ያው ለዚህም የጠቀመን ምንድን ነው? እጅኩ በሸፈተበት ሰዓት አንድ ስህተት ሊሰራ ነበር። ጃንሆይ ካይሮ ነበሩ እና የእጅኩን እነ ጎንሮሰን መጥተው 1 ሚሊዮን የቢያፍራ ህዝብ ይኸው እነዚህ አርመኒዎች ሊያጠቁት ነው ብሏቸው ጉራ ከረዩ ብለው ስለ እነሱ ብለው መጥተው እዚህ ሲመጡ እኛ ምን አገባን? በሰው ሀገር ደግሞ ምን አገባን እኛ እንደዚህ ብለን ብዙ ተከራከር። እግዚአብሔር ይስጣቸው ያዳምጣሉ። ወደ ኋላ ተመለሱ። አጋጣሚ ሆነው ይችን ይሰማና ደግሞ ኦጅኩ አፄ ኃይለ ሥላሴን ሽምግልና አልቀበልም ይላል። መልካም ይላሉ። ከዚያ በኋላ በስርዓት ይሸመግላሉ፣ ይመክራሉ። ታዲያ በዚህ ባለውለታ ሆኑልን እና ፖለቲካው በስርዓት ስለተመራ እንደዚህ ሆነ። ተከብረን በስርዓት ግርም አድርጎ በእውነቱ ዲግሪም ሰጥተው እንትኑ ግርም ሆኖ ግርም በሆነ እንትን ተለያየን። መርቀን መጣን። ከዚያ በኋላ ይሁን በኋላ እናስተካክለዋለን። ወደ ኖን አላይነት የሚሏቸው እንትን ነበር፣ ስብሰባ ነበር። ዛምቢያ ላይ ነበር። ሄድን። ፕሬዚዳንቱ ጥሩ ተቀበሉ። ሆነት ናገረም ተቀበሉ። እሳቸው ሰውዬ ገና ጠቅላይ ሚኒስትር ሳሉ እዚህ የመጡ እየተቀበሉ ምክርም ሌላም ነገር እየደጎሙ ይመልሷቸው ነበር እና በጣም ነበሩ። እዚያም እንትን ሆኖ ትዝ ይለኛል ስብሰባው ቲቶም ነበሩ። እርግጥ አንዳንድ ነገር የማንስማማበት ዝም ብለን እኛ ወዳጆቻችንን አሜሪካን ሲሳደቡ ዝም ብለን እንሰማለን። ይሄ ጥሩ አይደለም ሲል እነዚህ ሰዎች እነሱም
የሚሰሩን ፍቅሩ ይላል አንድ ሰውዬ ወዳጄ ነው ወዳጄ ነህ ካልኩት የግድ ወዳጅነት ደግሞ እንትን ዝም ቀጥሎ ደግሞ ለምን እኮ ሎጂኩን ለምን አንከተልም? ምን አደረገ ነው የምትሉ? በዚህ እንስማማለን፣ በዚህ ግን አንስማማም ማለት አለ። በተረፈ ወዳጄን ዝም ብዬ ካሰደብኩት ምን ወዳጅ ነኝ? በዚህ ይመስለኛል አሜሪካኖችን ላይ ያሉ እና ይህም ጠቃሚ አይደለም። በዚህ እንትን ነው። በኋላ እዚያው ሰነበትን። ራሳቸው ፕሬዚዳንቱ ትዝ ይለኛል፣ ማነው ስሙ ቅዱስ ዮሐንስ እዚያ ነው የዋለ። 3 ቀን የእሳቸው ኦፊሻል ቪዚት ይጀምር ነበር እና ደህና አድርገው በአቅማቸው ራሳቸው ሚኒስትሮቻቸውን እየመሩ እየዘፈኑ እዛቸው በቃ እንዳውም እሱ ማነው ስማቸው አክራ ማነው ስማቸው ናክሩማ በአክራ እንዳደረጉት በጣም እናደንቅ ነበር። ራሳቸው ይነሳሉ ከህዝቡ ጋር እንትን እያሉ እኔም ጉድ የሆነ እንትን ነበረ እና የእኔ ፕሬዚዳንት እኔ ፕሬዚዳንቱ ኋላ ጆሮ አይሰማ ያለው ማነው ስሙ በአብዮቱ ጊዜ እነ መንግስቱ ጠርተዋቸው መጥተው ነበር። በእውነት ጃንሆይን ያን አክብሮ ጃንሆይ እኔ ትዝ ያለኝ ምንድን ነው፣ አንድ ጊዜ እኒህ ሰውዬ ጠቅላይ ሚኒስትር ሳሉ ይመጣሉ። በኋላ እዚህ አድረው እሑድ ነበር ቀኑ፣ ይደወሉልኛል ከግቢ የዛምቢያው ጠቅላይ ሚኒስትር መጥተዋል እና ነገ ወደ አገራቸው የሚመለሱ ስለሆነ እንድትሸኝ ተብሎ በኋላ እሄዳለሁ። አንድም ሚኒስትርም የለም፣ እኔ ብቻዬን ነኝ ያልኩ። በኋላ ጃንሆይ ጋር ይመጣሉ። መጥተው ሰላምታ ሰጡኝ ሄዱ። በኋላ ጃንሆይ ጠርተው ምን ነው አንተ ፊትህን ጥቁር አድርግ አኩርበት ተቀበልካቸው? ኧረ ጃንሆይ እንደሱ አይበል፣ ከሚኒስትሮቹ እንኳ የተገኘ ሁሎት እኔ ነኝ፣ ሌላ እንትን የለም ተባብለን እስከዚህ ድረስ ፊትህን ለምን ፈገግ አላልክም ሲሉለት የነበረ ሰውዬ ነው። ደግሞ እዚያም ሄደን ያየሁት እውነቱን እመሰክራለሁ፣ በጣም አክብሮት ለጃ። ኋላ በእነ መንግስቱ ጊዜ እዚህ ተጠርተው ይመጣሉ። ከሳውስ አፍሪካ በኋላ ራሲስት መንግስት የነበረበት ቦታ ነው ያለ። ወይም ጃንሆይ ይቆጣጠሩኛል የሚል ስሜት የነበረው ሁሉ እየቀዘቀዘ ይሄዳል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በእውነቱ የሆነ እንደሆነ እርግጥ ነው የተማሩ ሰው ናቸው። ጻድቃን አክሊሉ አልተማሩም አይባልም። ግን ቅድም ስለ ዩኒቨርሲቲ እዚህ መመስረት ያነሳሁት ነገር አለ። እሳቸውም ቢሆኑ በልጅነታቸው ኤውሮፓ እንደሄዱ እዚያው ትምህርት ናቸው ጨርሰው ይምጡ እንጂ እዚህ ያለውን ባህል ጨርሰው አያውቁ። ባህል አያውቁ፣ ሰው አያውቁ። እንትን ነበሩ፣ እርግጥ ነው አያውቁ። ሁሉም በተውሶ ነው የሚሰሩት። ወንድማቸው ይኖራሉ፣ ሌሎችም ሰዎች ይኖራሉ።
ግን በእውነቱ የሆነ እንደሆነ አንድ ነገር ልናገር። እነ ጸሐፊ ትእዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ የነበሩ ጊዜ እንዴት ያለ ጠንቃቃነት፣ እንዴት ያለ ማን ነው ስሙ ጃንሆይ በጣም ይከበሩ ነበር። ምንድን ነው እነ ጸሐፊ ትእዛዝ ጉዳዩ ስልጣን ባይሰጧቸውም ያ ራሱ ሚኒስትርነቱ የማን ነው ስሙ ይሆን ራሳቸውን ችለው የሚሰሩ ነበሩ። ሲበዛ ነው እንዲያውም በእውነት የሆነ እንደሆነ አንድ ነገር መጥቀስ ፈልጋለሁ። እዚህ ላይ ደጃዝማች መስፍን ገመች የሚባሉ ነበሩ። ጎንደር እዚያው አስታውሳለሁ አልጋ ወራሽ ሎለ ጌታዬ አልጋ ወራሽ እንደመጡ እሳቸውን የሚያህል ሰው ስላልነበረ ደጃዝማች መስፍንን እንደ ጊዜያዊ እንደራሴ አድርገዋቸው ይመጣሉ። መስፍን በጣም ትልቅ ሰው ነበሩ፣ አዋቂ ሰው ነበሩ። ምናልባት የእሳቸው ነገር በትንሹ የሚገልጸው ማን ነው ስሙ የደጃዝማች ከበደ መጽሐፍ ላይ አንድ ነገር በደጃዝማች አባውቃው የተነሳ አንድ ነገር ተመልክቶ ይገኛል። እኒህ ሰውዬ ታዲያ እርግጥ ነው እድሜያቸውም እንደዚሁ እንትን ስለነበረ ብዙ አብዛኛው ጊዜ በጣሊያኖች ስር ጣሊያን እዚህ በነበረበት ሰዓት ክብራቸውን ጠብቀው ይኑሩ እንጂ በጣሊያኖች ስር ነበሩ። ታዲያ በገምድ አርበኛ የሚበዛበት ስለሆነ እንዴ ሙሶሊኒ አሽከር ነው ወይ የሚያስተዳድረን እንትን ይላቸው ነበር። ግን እሳቸው በትዕግስት ይዘው ውጭ ሲፎክር የቆየውን እኔ ራሴ ባለሁበት ነው ውጭ ሲፎክር የቆየውን በቃ ሲቀርብ ይደነፋል። እሳቸው ደግሞ አሁን አንተ እንደዚህ ያለ ክፍል ባላባት አይደለም፣ ደግሞ ጠላት በመጣ ጊዜ ደሞን አፍስሶ አጥንቶች አልከሰከሰም የሚል ሰው አለ ከቶ ሲሉት ቆም ይልና ካወቁትማ ብለው ቁጭ በል ይልቅስ ትረዳኛለህ ብለው ያስታግሱ የነበሩ ሰው ናቸው። እኔ ራሴ ምስክር ነኝ። እዚህ በኋላ እኒህ ሰውዬ ሄዱና እዚያው እንደራሴ ሆነው እንዳይቀሩ ብዙ ነገር አለ። ደጃዝማች አስራተ ካሳ ይላኩበታል። እዚያ እንትን ይላሉ። በኋላ ምን ይታሰብና ባይሆን የዚያ የፍርድ ቤቱ ስልጣን ይሰጣቸው ተብሎ ይታሰባል። በኋላ መጣው እሳቸው እንዴት ነው እኔ ከማን አንሳለሁ? ገና ጠላት ከመምጣቱ በፊት የሚገባኝን የፈጸምኩ ከታላላቅ ሰዎች ጋር እቆጠር የነበርኩ ነኝ። ጣሊያን ቢመጣም እኔ መቼም እድሜ የማይፈቅድልኝ ስለሆነ ወደ ውጭ አልሄድ እንጂ ማንም ሕዝብ ይጠየቅ ክብሬን ጠብቄ አገር ፍቅሬን ጠብቄ ኖርኩ ነኝ በማለት ሀሳብ አለ። ይመጡና ይሄ እንግዲህ የጎንደር ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንትነት ይሰጣቸው ተብሎ ሲነገር ጸሐፊ ትእዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ ነበሩ እና ንገሯቸው ተብሎ ሲነግሩ እኒህ ሰውዬ ዘራቸው የት እንደሆነ አስተዳደጋቸውስ የት እንደሆነ ከዚያ በኋላ ጠላት በመጣበት ሰዓት ከእሳቸው የሚጠበቅ የነበረው ምን እንደሆነ ይሄ ግን ባይፈጸምም ክብራቸውን ጠብቀው መቆየታቸው ሁሉ ዘርዝረው ይገልጹላቸውና ከዚያ በኋላ ይሄ ነው አሁን የጎንደር የከፍተኛ ፍርድ ቤት ሲሏቸው ራሳቸው ነው የሚነግሩኝ። አኩርፌ ሄጄ የነበርኩት ሰው ልኬን ሲነግረኝ ጊዜ ለጥ
ብዬ እጅ ከመንሳት በተቀር ሌላ ነገር አለ ምርጫ አልነበረኝም። እና አሉኝ አንድ ቀን ሲያጫውት ለክፉም ለደግም ወልደ ጊዮርጊስ ለቤተ መንግስት አስፈላጊዋ ነው ብለዋል። እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳያችሁ ሁላችን እንላለን። እኔ ለራሴ አሁን ምንም ሳልቆጠር እዚህ ስመጣ ከጸሐፊ ትእዛዝ ጋር ብዙ ክርክርም አለ። ግን ለማስረዳት ከቻል ልክህን ከነገሩ በኋላ አንተ ደግሞ አንተተህ ልኩን ስትነግራቸው እንደገና ታርቀህ በሰላም የምታድርበት ነበረ። ከወልደ ጊዮርጊስ ጋር ልክ ይነግርሃል። ልክም አንተን ከሆንክ አልረታ ባይ ከሆንክ እንትን ብለህ እንደዚህ ነበር። በኋላ ይሄ ብዙ ነገር ታዲያ ብዙ ጊዜ እሳቸው ራሳቸው እየተጋፈጡ የጃንሆይን ክብር የሚያስጠብቁ እናንትን የሚሉ ነበሩ። ተመልሰውም እርግጥ ነው ጃንሆይን አንዴ ለምን እንደዚህ ይሆናል እያሉ የሚሉም እንደነበሩ እናውቃለን ሁላችን። ሲል ስልጣን እንግዲህ ይሄዳል። እሳቸው ይሻራሉ። ወደ ማነው ስሙ አሩሲ ጠቅላይ ገዢ ተብለው አሩሲ ይሄዳሉ። ከዚያ በኋላ እንግዲህ እነ ጸሐፊ ትእዛዝም እያደጉ ይሄዳሉ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ይባላሉ። ኋላም ጠቅላይ ሚኒስትር ተብለው ይጨበጣል እንትኑ ይላሉ። ግን ቅድም እንዳልኩት ሰው አያውቁም። ለምሳሌ ሹመት ተብለው ሲባል እኔ ለራሴ አሁን በእውነት ከወሎ ተጠርቼ ወደ ትግሬ ሲሄድ ጸሐፊ ትእዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ ነበሩ። ታዲያ ያቺ ጠቅላይ ጸሐፊነት ሹመት ስትነገረኝ ከነወግዋ ከነማዕረጓ በጠላት ጊዜ እዚህ ወንድሞቼ ጋር ምን እንደነበሩ ለሰው ተስፋ እንደዚህ ሆነ መቆየትን እናውቃለን። እንደዚህ ተብሎ መባሉ እርግጥ ነው ያድሳል፣ መንፈስ ያድሳል። እንደዚህ የመሳሰለ ነገር ኋላ እሳቸው ሄደው ብዙ ደጃዝማችም የተባልኩት ቢትወደድም የተባልኩት ሌላም የተሰጠኝ በጸሐፊ ትእዛዝ አክሊሉ ጊዜ ነው። ግን አይጥመኝም ነበረ። መቱ ይሄ ትልቅ ነው የሚሰጠኝ። ግን እንትን ነበረ ባህሪያችን፣ ጠባያችን የተለመደው ሌላ ስለነበረ እንትን ነው። ስለዚህ እንትኑ ሄደ። ኮንትራስትም አንዳንድ ነገር የሚሾመው ሰው ከየት ይመጣል፣ ወዴትስ ይሄዳል፣ ጣዕም የሌላቸው ስራዎች ይሰሩ ጀመር። እንትኑ በጣም በእውነቱ ቅድም እንዳልኩት የደከመ ነገር ብቻ ድካም የተነሳ እንትን ይሆን ነበር። በኋላ በመጨረሻው ይመጣል። እየደከምን እንትኑ ሄድን። ብዙ መንገዶች፣ ብዙ የድካም ነገሮች ይታዩ ጀመር። የተማሪዎቹ ማፈንገጥ፣ ሌላም ነገር እንትን ነበር። ፓርላማው ጥሩ ነው። አሁን ፓርላማ በቀጥታ ምርጫ የተመረጡ ሰዎች ነበሩ። የተመረጡትም ደግሞ በዋዛ የሚታዩ ሰዎች አልነበሩ። ራሳቸውን የቻሉ ራሳቸውን ችለው የሚሰሩ ነበሩ። ግን ጸሐፊ ትእዛዝ ራሳቸው ዋጋ አይሰጧቸውም ነበር። በዚሁ መጠን በየክፍሉ የሄዱት እንደራሴዎች የሆኑ እንትን ዝም ብለው እንዳፈቀዳቸው ይሰሩ ጀመር። ለምሳሌ ልውሰድ፣
ኤርትራ የነበሩት ራስ አስራተ ናቸው። እንደፈለጉ የሚመልሳቸው እንኳን የለም። ዝም ብለው እዚያ እንትኑ ነገሩን ሲፈተፍቱትና እንትን ስለው ታዛዝ ወይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለምን እንደዚህ ይሆናል ወይስ ለምን እንደዚህ ይሰራል ብሎ አይል ወይ በቦታው ማለት የአገር ግዛት ሚኒስትርም ይሁን አንድ እንትን በአገር ግዛቱ የተቀመጡ ደጃዝማች ክፍሌ እርገቱ ነበሩ። አይመልሱ፣ አይናገሩ። በሌላም በኩል ያለው ሚኒስትር ምን በወጣኝ ይሄ እንዲህ መሆን አልነበረበትም፣ ነገር ግን ምን ልሁን ዝም ብሎ ተፈቅዷል ተብሎ እንትን ሲባል ጭራሽ ለምን እኔ ብዙ ጊዜ ለራሴ ለፀሐይ ዛዛ አክሊሉ ተው ይሄ ነገር አይሆንም፣ በኤርትራ እንዲህ ይሰራል እነኚህ ሽፍቶች የሚባሉቱ እንደዚህ ያለ ስራ ይሰራሉ። አሁን እንደማየው ህዝቡ እንደሚያወራው ከሆነ የእነዚያ ሽፍቶች የመንግስት ስራ ይሰራሉ፣ መንግስት የሽፍቶች ስራ ይሰራል፣ ሰውየው እንደዚህ ያደርጋሉ ይባላል፣ ሰው ይታሰራል፣ ለሽፍቶች ያቀብልሃል ምንትስ ተብሎ እንትን ይላል፣ ይታሰራል። በኋላ ይቆይና ይህን ያህል ገንዘብ ክፈልና ብለው ይለቁታል። ሰው ሁሉ ታዲያ እንዴ የሚታሰረው ሁሉ ወይ ገንዘብ ለመውሰድ ወይ እንትን ነው እንጂ ትክክል አይደለም እያለ እንትን አይለው። እነኛ በህዝቡ ዘንድ ዋጋ እያገኙ እነኛ ሽፍቶች በመንግስት በኩል ግን ድካም። ስለዚህ ለዚህ እርስዎ ይሄዱ፣ አገሩን ያውቁታል፣ ከዚህ ቀደምም ያውቆታል፣ ብዙ ሰውም ያውቆታል በእንትንና ይሄዱ ብዬ በሉ ምንም በቃ ዛሬ ምን ሲባል ምንም የለ። ኤርትራ እስክትበላሽ ድረስ ዝም ብለው የጠበቁ እሳቸው ናቸው። ቀጥሎ በጎጃም በኩል ደጃዝማች ፀሐዩ እንዲህ ያደርጋሉ ብለው ስንት አርበኞች ስንት ባለሙያ እንትን ሲጮሁና ምን ሲባሉ ሲሉ ምንም የሚሰማቸው አጥተው እስከ ማማረር እና እስከ ማለት እንትን ይደርሳሉ። በሌላም እንደዚሁ የላላ ወይ አንዳንድ እንትን እጅ የሚነሱ ቁም ነገር የማይፈጽሙ እንደራሴዎች በሚኖሩበት ደግሞ ዝም ይባላል። እንትና ብዙ መንገድ ብዙ ነገር ብዙ እንትን የመንግስቱ ስልጣን እንትን እያለ እየላላ የመንግስቱ ተቆጣጣሪነት እየላላ ይሄዳል። እዚህ እንትን ነው ይላል። ይሄን እንትን ሲባል ይሄ እየላላ ሲሄድ አንዳንድ ነገሮች ያልሆኑ ነገሮች ሲደረጉ የግድ ነው። ያ ታማኝ የነበረው ወታደርም እንትኑን እየተከተለ ዲሲፕሊኑን እየለቀቀ በተለይ ጦር ሰራዊቱ እነ ጀነራል መርዕድ ከሞቱ በኋላ ጭራሽ ዲሲፕሊኑ ላላ። የሚላላው ደግሞ ሰው ጠፍቶ አይደለም። አሁን ብዙ ጀነራሎች ያሉን የማውቃቸው ስልጣን የላቸው። ስልጣኑ በቃ በእንትኑ ማን ነው ስሙ? አንድ ጊዜ ጀነራል አብይ ናቸው የሚያጫውቱኝ። ማን ነው ስሙ? ደጃዝማች መኮንን ደስታ፣ አቶ መኮንን ደስታ ይባሉ ነበር። ሚኒስትር ነበሩ። ማን ነው ስሙ? አንድ ጊዜ ጀነራል አብይ ናቸው የሚያጫውቱኝ።
ማነው ስሙ ደጃዝማች መኮንን ደስታ አቶ መኮንን ደስታ ይባሉ ነበር። ሚኒስትር ነበሩ፣ የትምህርት ሚኒስትር ነበሩና አንድ ነገር እንደዚህ አሉልኝ። ምን ነው እንደዚህ ትላለህ ብዬ ብለው ምን ላድርገው ትለኛለህ? በሳንሳ የተያዘ መንግስት ሆነብኝ ነው እኮ አሉ። ለሚባለው ሆነ ልክ በቃ እንዲያው ሌላም ጋር ጠቅሼው ይሆናል። ማነው ስሙ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ቢቀድም ዛቡን ይዞ ህጎችን እንትን ብለው በኮሌጃል በቃ እንዲያው እንትን በስርዓት በድምፅ ብልጫ ተወስነው ፖሊሽ የሚሰጥ የለም። የምንሰበሰበው ብዙ ጊዜ ለባጀት፣ እሱም ካለቀ በኋላ አንዳንድ ሚኒስትር የሚያቀርባቸው ህጎች ነው። በእነሱ እንትን መክረን እንትን ብለው ማስጠት ነው እንጂ ጠቅላላ የሆነ ፖሊሲ በሁሉም ነገር እንደ መንግስት መጠን በሌላ አገር በሰለጠነው አገር እንደሚታይ እኔ አንድ ቀን አይቼም አላውቅም። 6 ዓመቴ ነው። 3 ዓመት በፍርድ ሚኒስትርነት 3 ዓመት ደግሞ በጤና ጥበቃ ተቀምጫለሁ። ምንም እንትን እርግጥ ነው እንዲያው አንዳንዳችን ደፍረን ያንኑ የሚመለከተንን ነገር ፓርላማ ሄደን እናገራለን። እንትን ምናልባት ግን እንደ ሚኒስትሮች ምክር ቤት እኮ ኮሌጃል እንትን ካለው ብዙ ነገሮች ሊመራ ይችላል። ይሄ ስህተት ነው ከላይም ይሁን ከታች ሲመጣ ይሄ ስህተት ነው እና ሊሆናል ለሀገር አይበጅም አይጠቅምም ብሎ ማቅረብም ይችላል። ብዙ ሰው እኔ እርስ በርሳችን ስንነጋገር ብዙ ለመሰዋትም የሚፈልግ አለ። ግን ከማን ጋር እንትን እየተባለ እንትን አለ። ብዙ ጊዜ አሁን የዚህ እንትኑ በዚህ በፕላን የተነሳ ከነ ክቡር አቶ አዲስ አለማየሁ ጋር ከዚያም አልፈን ተነጋግረን ይሆናል ይሰማናል። አንዳንድ ነገርም ለማድረግ ዝግጁ በቃ እንዲያው ሳክሪፊስ ለማድረግ ለመስዋዕትም ፈቃድ አልጎደለም። ግን የት ምን ማመርቶ የትኛው አውድማ የሁሉ ችግር ነበር። ሹምሽርም ሲደረግ ምንትስ ሲባል እንደፈቀደ በቃ እንዲያው እንትን እንትና መልክ እያጣ ሄደ። አንድ ጊዜ አሁን ማነው ስሙ የዚህ የትምህርት ጉዳይ ተነስቶ ተማሪ ከዚህ ከእንትኑ አልገታ አለ፣ ስርዓት አጣ በሚባልበት እንትን ነው ብዙ ታዲያ ብዙ ክርክር ተደረገ። አንድ ቀን ግን ተሰብስበን ጻፊዛዝ ናቸው የሚናገሩ፣ ጻፊዛዝ አክሊሉ ናቸው የሚናገሩ። ተማሪው ስድ እየሄደ እንደዚህ ስል አሁን ግን ሚኒስትሮች መክረው አንድ ለዚህም እልባት የሚሆን ወደፊትም በደህና የሚያራምድ ተማሪን ወደ ስነ ስርዓቱ የሚመልስ አንድ ነገር ወስነዋል እና እንድታውቁት ብለን ነው እንግዲህ በዚህ ሚኒስትሮች እና የዘውድ አማካሪዎች አንድ ላይ የተሰበሰቡ ነው። እዚህ ላይ ማነው ደጃዝማች ከበደ ክቡር ደጃዝማች ከበደ ተነስተው መልካም ነው ግን ምን እንደተወሰነ ቢገለጽልን ብናውቀው እኛም ተረድተን ማስረዳት እንችላለን ይላል። በኋላ
ምንድን ነው የምትፈልገው? ምንድን ነው እኮ ምን ይኸው እኮ ነግሮሃል ይላሉ። እኔ ደግሞ ብድግ ብዬ ተነስቼ ክቡር ደጃዝማች ልክ ናቸው፣ ጉዳዩ ለእኛ የማይገለጽ ከሆነ ለምን ተጠራን? ለምን መጣን? በሚኒስትሮቹ ሊያልቅ አልነበረም ወይ? ጉዳዩ ደግሞ እኛም እንድንሰማውና በዚሁ እንድንረዳ አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ እኔም እንደሳቸው ጠያቂ ነኝ። እዚህ ላይ እኮ ጸሐፊ ትእዛዝን ነው የምንጠይቀው፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ነው የምንጠይቀው እና ጃንሆይ እሳቸው መልስ ይስጡን አልኩት። በኋላ ጸሐፊ ትእዛዝማ መጡና ወይ እናንተ ልታውቁት አይገባችሁም ምንትስ ነው አይሉ ወይ ለምን ጠራችሁን ታዲያ? በኋላ ደጃዝማች ደግሞ ተነሱና እኔ ቤት ልጆች አሉኝ እና እነዚህ ልጆች የጠየቁኝ እንደሆነ መልስ ለመስጠት እንዲመቸኝ ብዬ ነው እንጂ እኔ በሌላ አይደለም። አለዚህ ላይ ጃንሆይ የማን ልጆች ሆኑና የሚበጠብጡት እናውቃለን እኮ አሏቸው። ይሄ ተገቢ አይደለም በእውነት የሆነ እንደሆነ። በኋላ ዝም አል። ክቡር ብላቴንጌታ ማህተመ ሥላሴ ነገሩ እንኳ የሚከፋ አይመስለኝም፣ ነገሩ እንደዚህ ይመለጥስ ብለው ይላሉ። ክቡር ደጃዝማች ከበደ ተነስተው እንዳንተ ልጁን በሚኒስትሮች ካቢኔ ያስቀመጠ ነገሩን ሊያውቀው ይችላል፣ እኛ ግን አላወቅነው አሉና ማይናገር እዚህ ላይ እንዲሁነን የምንበተንበት ጊዜ ነበረ ለማለት። ድሮ ቢሆን ኖሮ ሁሉም በስርዓት ተቻለ ድረስ በስርዓት ነገር ግን ንጉሱ እንካስላንቲያ ከአንድ ሚኒስትር ወይም ከአንድ እንትን ጋር የሚባሉበት ይሄ ምንድን ነው? የጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው በደሉ። መጀመሪያ ነገር ስለዚህ ጉዳይ አሁን ልውሰድ። ሚኒስትሮችና የቀረነው የዘውድ አማካሪዎች የተባልነው አንድ ላይ መሰብሰብና ይህን መናገር አይገባም ነበር። ካስፈለገ ደግሞ ጃንሆይ በሌሉበት ነጻ ሆነን በምንናገርበት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሊሰበስቡን ይችሉ ነበር። ይህ ሁሉ አልሆነም። እንግዲህ ጃንሆይ ይታፈራሉ ተብሎ አንድ ቦታ ደንቦ በሺ ከጃንሆይ አይደለም እኛ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ መረጃ እንፈልጋለን በተባለ ጊዜ ደግሞ መረጃ አይገኝም። በመጨረሻም ብዙ ጊዜ እኔ አውቃለሁ። አሁን አንዲት ትልቅ ሴት ወይዘሮ ድሮም አውቃቸው ሴትዮ አሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዘንድ ይሄዳሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጨረሻው ጊዜ ከሰው ጋር ሆነው ጃንሆይን ያሙ ምን እናድርግ እንዲህ ብዬ ብላቸው እንዲህ አሉ በሚሉት ነበር። እኒህ ሴትዮ በጣም ፓትሪዮት የሆኑ ድሮም አውቃቸው በጣሊያን ጊዜም በቃ ደፋር ብዙ እንትን ከአርበኞች ጋር ይገናኙ የነበሩ ሴት ናቸው እና ቆረቆራቸው እና እንዲህ ምን እስኪሆኑ ድረስ ነው የሚጠብቁት? ባይሆን እነሱማ ይጠብቁት እንጂ በእርስዎ ቦታ ሆነው የለም እኛ ልናማ ስንመጣ አይደለም ጃንሆይ እንዲህ ነው ያሰቡት ይበሉን እንጂ እኛ ጃንሆይን እንትን ለማለት ስንሄድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ የጽህፈት ሚኒስትሩ አብሮን ካማ ምን ቁም ነገር ነው? ጃንሆይ አልቋል እኮ ነገሩ አሏቸው። በቃ አውቃለሁ እንዲህ እንዳሏቸው። ታዲያ ምን ልሁን ከየት እናንታው ይሉ እንዴ ሰው ጠፋ እንዴ? እስከ መጨረሻው ድረስ ሰው አይጠፋም። ጃንሆይ በጎ ፈቃድ ይጠፋል እንጂ ሰው አይጠፋም። እና እንደዚህ እንዴ ብለው ተቆጥተው መሄዳቸውን አውቃለሁ። እስከዚህ ተደርሶ ነበር መጨረሻው እና ሲባል እንግዲህ ነገሩ እንትን ሄደ። አሁንን ትልቁ የፖለቲካ ውሳኔ እንበል በመጨረሻው የሆነ ነገር ነው። አንድ ቀን ብዙዎቹ ሚኒስትሮችም ራሳቸው በዚያን ጊዜ ሚኒስትር የነበሩ ሰዎች ጠይቄያለሁ። ምንም አልሰማንም። ተጠርተን ብቻ እንዲወስነናል ነው የተባለው እንጂ ሌላ እንትን የሚል ነገር
እስራኤል ከሀገር ይውጣ ይባላል። ከዚህ ቀደም በአንዳንድ ምክንያት የተባበሩት መንግስታት እንትን ሲባል እኛ በፍጹም ይሄ ነገር አይሞከርም ብለን ይዘናል። እንዴ ነጻ መንግስት ነን፣ መጻ መንግስት ነን እኛ። ስለዚህ የማንም ተጽዕኖ ሊያድርብን አይችልም። ደግሞ ምን የሚያደርግ አረብ ነው። አረብ እንደ እስራኤል አይሆነንም ለኛ እና እንደዚህ ተብሎ ይዘን ግትረን ይዘን የቆየ ነገር አንድ ቀን በቃ ታደ የእስራኤል ከቤቱ ከኢትዮጵያ ይወጣ ይባል። እኔ አምባሳደሩ በፊታውራሪ በላይ በወዳጄ በላይ መርሻ በኩል ወዳጄ ነበር። መጣ ጠየቀኝ። አይ የማውቀው ነገር የለም፣ እንደምታውቀው እኔ ዛሬ ከፍ ብዬ ላይ ነው ያለው፣ ዘውድ አማካሪ ተብዬ ያለው፣ ሚኒስትሮች ምክር ቤት የለሁም። ይህን እንትኑ አልኩት። አዝናለሁ አለ። እኛ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደሚያቅፈን አውቃለሁ። የኢትዮጵያ ሕዝብ እስራኤላዊ ነው። በዚህ እነዚህ እንትን የሚሰሩ ስራ ነው፣ ግድ የለም እኔ እሄዳለሁ። ከ3 ወር በኋላ ግን የአጼ ኃይለ ሥላሴ መንግስት እዚህ ይኖራል ብዬ አላስብም ብሎኝ ሄደ። ይሄ በታህሳስ ነው። ታህሳስ፣ ጥር፣ የካቲት አብዮት ተነሳ። የነ መንግስቱ አብዮት ተነሳ። ከዚያ በኋላ እየቀለቀለ ምንድን ነው እስራኤል ለራሱ ሲል የማያውቀው ነገር የለም፣ ሁሉም ነገር ያውቃል። እና እዚህ ቢኖር ኖሮ እስራኤል በቃ ያችን ነገር ያገኛታል፣ ደግሞ ወዲያው ያጠፋታል ከፈለገ እንትን ነበር። ግን የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኗል። የቀረው ነገር ሁሉ እንዲደርስ የእግዚአብሔር ፈቃድ ማነው ስሙ መስፈሩ የኃጢአታችን መስፈርት ሞልቶ ኖሮ ይሆናል እና እንደዚህ ሆነ። ከማስታውሳቸው ነገሮች አሉ። የመጨረሻችን መጀመሪያ የሆኑ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እኔ ብዙ ጃንሆይ ወደ ውጭ ሲሄዱ እንድከተል ታዝዤ ብዙ ቦታ ደርሻለሁ። መጀመሪያ የተባበሩት መንግስታት 25ኛውን ዓመት ሲያከብር የብር ኢዮቤልዩ ተብሎ በሚከበርበት ሰዓት ጃንሆይን ተከትዬ ሄጃለሁ። እዚያው ሰነበትን። በተባበሩት መንግስታት ዘንድ አምባሳደር የሆኑት ክቡር አቶ ዮሐንስ ጽጌ ነበሩ። በእውነት ብዙ ነገሮች አደራጅተው ማነው ስሙ ብዙ ወዳጆችም ሰባስበው በዚህ ማነው ላዮን ክለብ የሚባልም ከፍተኛ ሰዎች የሚሰበሰበ እንትን እነሱም ግብዣ አደረጉ። አጋጣሚ ሆኖ ማዳም ጎልዳ ማየርም ያነበሩ እና ጃንሆይን በግል ሲያነጋግሩ እንትን ነበረ። ያኔ እንትን ነው የህንዷ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋንዲ ነበሩ። በግብዣው ላይ ተገናኝተናል፣ አግኝተናቸዋል እና ክብራችን በእውነቱ ጥሩ ነበረ በጣም። ማክናማራ የሚባሉ የዓለም ባንክ አዛዥም ቀደም ብለው ወዲህ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ስለነበረ እዚያው መጥተው ህዝቡ ፊት እጅ ነስተው በጣም ተከብረን ነው። ኋላ ኒክሶን ነበሩ ይመስለኛል እንትን ድረስ ዋሽንግተን ድረስ እንድንሄድ ተደረገ። እዚያም አንድ ቀን ዋልን። እራት ተጋበዙ። ጃንሆይ አልተጋበዝንም። ከዚያ በኋላ ተመለስን። ተመልሰን የጣሊያን
30 ደቂቃ ነው የሚወስደው። 30 ነው መሰለኝ። እንግዲህ ከዚህ ወደ አዲስ አበባ ከመጣሁበት ከመጋቢት 1955 ያው አስመራ የኤርትራ ጉዳይ በፍጹም አንድነት በምክር ቤቱ ሙሉ ተቀባይነት ድምፅ ተሰጥቶበት ያለቀው ህዳር 5 ቀን 1955 ነው። ወዲያው እዚህም አዲስ አበባም ሁለቱ ምክር ቤቶች የህግ መምሪያና የህግ መወሰኛ በወል ስብሰባ እንዲያዩት ተደርጎ ውሳኔው ጸድቆ ያንን ተቀብለው አውጀውታል። ከእንግዲህ ወዲህ ኤርትራ ፌዴሬሽን የሚባለው ቀርቶ በሙሉ አንድነት ከኢትዮጵያ ጋር ተቀላቅላለች የሚል የምክር ቤቱ ውሳኔ ተቀብለው አጸደቁ። እዚህ ላይ እርግጥ ነው በዚያው ከህዳር ይሄ ውሳኔ እንደተደረገ የኤርትራ ገዢ ማን እንደሆነ ወይም የኤርትራ አስተዳዳሪ ማን እንደሆነ ለይቶ መሾም ይገባ ነበር። ይሄ ግን አልተደረገም። በዚህ ላይ አንድ የሀገሩ አንድ ሁኔታ ሲለወጥ ቶሎ ብሎ ማለት ኃላፊውን አስተዳዳሪውን መሾም ሲገባ ጠቅላይ ሚኒስትሩና ሌሎቹ ያላሰቡበትም ይመስለኛል። ኤርትራ ከህዳር እስከ ጥር ድረስ አስተዳዳሪ ያልነበራት። ብዙዎች የምንኖረው መቼም ከአዋቂዎች ከፈረንጆች ጋር ስለሆነ በዚሁ ሳይገረሙ አልቀሩም። ምን እንደተከለከለ ግን ምን እንደከለከለ ይሄን ማድረግ ምን እንደከለከለ አይገባኝም። ሆኖ በጥር ወር 55 ጃንዋሪ ወደ እኛ መጡ። እንደተለመደው ተቀበልናቸው። አገሩና ህዝቦች ያነጋግሩ ቆዩ። በመጨረሻ ባልታሰበ እዚያ ሳሉ ያደርጉታል ብለን ያልታሰበ የሚያሰኘኝ እዚያ ሳሉ ሹምሽር ያደርጋሉ ብለን አላሰብንም ነበር። ግን ሹምሽር ተደረገ። እኛ ያናስብ የነበረው የመጨረሻ ኤርትራ ጉብኝታቸውን ጨርሶ ይመጡና መንበረ መንግስታቸው እንደሆኑ እኛም ምን ይበጃል ምን ይሻላል ተብለን ተጠይቀን እያንዳንዳችን ሀሳብ ከተሰማ በኋላ ይሆናል በማለት ነበር። እዚያን ጊዜ ምክር ቤቱ ይህንን የመዋሃዱን ውሳኔ ከመውሰዱ በፊት አማካሪዎቹ ጠይቀው ነበር። ይህን ስናደርግ ግን አንተ ከኛ ጋር አለህ አይደለም ወይ ብለው ነበር። እኔም ምነው በእንትኑ ይሄ አንድነት ውሳኔ ከተደረገ እኖራለሁ እንጂ ለምን አልኖርም በማለት መልስ ሰጥ ነበር። እነሱ በሙሉ እምነት እስላሙም ክርስቲያንም በሙሉ እሱ ይቀርልናል በማለት እምነት እንደነበራቸው ማወቅ አለ። በተለይም ክርስቲያኑ
ነገሩ እስላሙ ግን ሙሉ እምነት በእኔ ላይ እሱ ካለ ምንም ለውጥ አይገኝም የሚል እምነት ስለነበራቸው ይህንኑ እንትናል። በሌላ በኩል ደግሞ በእውነት አዝናለሁ። ለጊዜው እንደራሴው ለራሳቸው ፈላጊ የሆኑ እና ምንም እኔ እንኳ ብዙ ለሳቸው እንደዛ እኔስ ደክሞኛል ልሂድ። በእውነት ደግሞ ራሴ ለጃነኝ አመልክቻለሁ። 10 ዓመት ቆይቻለሁ። 3 ጊዜ ተመልቻለሁ። ይሄ በእውነቱ ማን በሩቁም ሆነ በቅርብ ለሚመለከት ሰው አለሱ ሌላ ሰው የላቸውም ወይ ያሰኛልና እኔ በመሄድ ግን እኔን የሚተካ የሀገሩ ሰው የሀገሩ ተወላጅ ይሄ ነግሬያለሁ ደጋግሜ። እንዲያውም ከእንደራሴው ጋር ብዙ ተጣልተንበታል፣ ተከራክረንበታል። ነገሩ ለምን እንደሆነ አይገባኝም። እንዲያው ቅድም እንዳልኩት ከህዳር እስከ ጥር ኤርትራ ያለ ገዥ የቆየችበትን ምክንያት አንዱ የሆነው ተሰምቶኛል። እሳቸው ሹመቱ እንደራሴው ለእሳቸው እንደሆነላቸው ሲማጠኑ ይሆናል የቆየው። የሆነ ሆኖ መጡ። እርግጥ ነው ተሟሙቆ ምክር ቤቶቹ ይቀርባሉ። ሲቀርቡም ይህን መረጃ ነው ይጠይቋቸዋል። 11 ነው ይጠይቋቸዋል ማለት ተስፋፍቶ ይወራ ነበር። መልሱም ቀላል ነበረ በእውነቱ። ዳናይ እኔ እዚያ የሹመት ጉጉት እንደሌለኝ ካወቁ በኋላ እነሱ ይሰጠን ብለው ቢያቀርቡ እኔን ሊጠይቁኝ እነግራቸው ነበር። እኔ ደክሞኛል፣ እንደ ድሮ ማለት በንቃት እንትን ላገለግላቸው አልችልምና ወንድሞቼ ይቅርታ ማለቴ የማይቀር ነበረ። ይኸውም እንግዲህ እርግጥ ነው ታዲያ ማን ይሻላል ወደ ማለት ይመጣል። ምርጫው እንደኔ ወደ አንድ የሀገሩ ልጅ የሚያመራ መሆኑን እንደራሴውና ጓደኞቻቸው ስለሚያውቁ ይሆናል ሰዎቹ ከመቅረባቸው በፊት ይቅደሟቸው የሚባል የተሳሳተ ምክር ይሰጧቸው። እሳቸው ምን እንደሆነ አላውቅም። ፕሮሞት ያለት በዚህ ይህን በመሳሰል ነገር የማይታለሉ መሆናቸውን ነው እኔም አውቀው። የሆነ ሆኖብን የጥምቀት ዕለት ሁላችን ከጥምቀተ ባህር እንደተመለስን እንጠራለን። ቀደም ብለው እንደራሴው የኃላፊ ማለት ነው ይጠራሉ። እንደተለመደው አንተ ሀገሩ ኃላፊ እንደራሴ ይነገራቸዋል። እኔም ተራ ይደርሱ ስጠራ የንጉሠ መንግስቱ መንግስት የፍርድ ሚኒስትር ተብለሃል እባላለሁ፣ ይነገረኛል። የቀሩት ደግሞ ሴክሬታሪዎች ላይ ቀደም ብዬ ልናገር የምፈልገው ዳናዊ ሴክሬታሪዎቹ የሚጠይቁኝ እነዚህ የሚኒስትር ዴኤታ ደረጃ ሰጣቸው ነበር። ያው ሚኒስትርነቱ አይበቃቸውም ብሎ አንድ ጊዜም ሰው ጠቅሼ እዚያ ያሉት ነገር ያሉ ሚኒስትር ዴኤታ የተባሉት እዚህ ደግሞ ከእነሱ ያነሰ ሰው ነገር ያነሰ ሰው የለም ስላቸው በዚህ አቆምን። እነዚህም ሰዎች ተጠርተው ሚኒስትር ዴኤታ
እየተባሉ ተሾሙ እና መጨረሻ ላይ አንዱ ሚኒስትር ዴኤታ ሆነ ደግሞ ለምክትል እንደራሴ ተባለ። በጣም ነው የገረመኝ። ለምን ነገሩ አግባብ አይደለም። ጨርሶ እንደራሴው ሲሆን ምናልባት እሳቸው ከፍተኛ ደረጃ ከፍተኛ ግምት ያላቸው ናቸውና ይሁን እንደነገሩ ይታለፉ። ምክትል እንደራሴው ግን ከሴክሬታሪዎቹ ከእኔ ጋር በሴክሬታሪነት ሲሰሩ ከነበሩት የሚበልጡ አገልግሎት በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ያላቸው ሌሎች ስለነበሩ ይሄ በመሆኑ የገረመኝ አንድ ጊዜ ተደርጓል። አሁን ማድረግ አልተቻለም። በእውነት ይሄ ቀላል ይመስላል እንጂ በጣም ከባድ ሁኔታ ነው ያስከተለው። ስለምን ሰው ያልጠበቀው ያልተመኘው መጀመሪያ ማነው መሬቱ የሚቀበለውን ትቶ አራሹ የፈለገውን ዘራ። እንዲህ ማለት አንድ አራሽ የጤፍ መሬት ሲኖረው ስንዴ ፍልግ ያለ ነው ስንዴ አይዘራበት፣ ስለምን አይበቅልም። ቀጥሎ ደግሞ የስንዴ መሬት እንዲኖረው አንጥተው ጤፍ ትቶ ማነው ስንዴ ሊዘራበት አይመጣም። ስለምን ሁለቱ የተለያየ የአየር ሁኔታ ነው የሚጠይቃል። በዚህ የተነሳ እለቱ በእውነት በተለይ ሁሉም እስላሙም ይሁን ክርስቲያኑም ይሁን እዚያ የነበሩ ሁሉ በቃ አዘኑ፣ አሉ፣ ደነገጡ። እንደዚህ ይሆናል ብለው አላሰቡትም ነበር ነው። በእውነት ለማጋነን ሳይሆን በንጉሱና በሕዝቡ ቅሬታ የጀመረው ከዚያ ዕለት ጀምሮ። አንዱን ላንሳ። አሁን ለምሳሌ ጀነራል ተድላ ግብር ተበልቶ ከወጣን በኋላ ተገናኙ። ምነው እንኳን ደስ አለህ አትለም? ምን ሆኗል አለ። ሰምቷል አዋጅ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግስት የፍርድ ሚኒስትር ተብዬ በእውነት ከተድላም አልጠብቀው ነገር ነው። እኛ ነበር አገሬ ብለን እንድትቀላቀል የተመኘነው እናደረግነው እንጂ እነሱስ ወንበሬ ሲሉ ተነገርኩ። ከተድላ ለምን ታዲያ ምን ይባላል? ሁላችን ህብረት ይሁንልን ፍጹም ህብረት ይሁንልን ብለን እንደዚህ ስናደርግ በርቱ አንተም አለበት ቦታ ሆነ ምራቸው በጎደለ ሁሉ ይኖራለን። ምን የጎደላቸውን ጠይቁን፣ አስምሩ፣ አጥርቁ ይባባል እንጂ የደለቃል ወንበርህን በል ለአዋቼ ስጠው ተብሎ ይባላል። የተገባ ስህተት አለ። አይ እኔ ነኝ እኮ ደክሞኛል እና ልሂድ ልረዳል። ስለዚህ ይሄ እሱ ከመቼ ወዲህ እዚህ ስራ ከገቡ ቀን ጀምሮ መሄዴ ነው። የለም ደክሞኛል ሲሉ ግን ከላይ እሱ ከጎን አንዳንዳችን በታችን ህዝቡ የት ጥለህን ትሄዳለህ
ተውለን እየተባሉ እንደቆዩ ሁላችንም እናውቃለን። እና ይሄ እንኳ ቁጥር ውስጥ ሊገባ የለም። እርሾ ሊሂድ ቢሉ የለም አንተ የምታገለግለኝ እንደዚህ ያለ ቦታ ነው። ደግሞ ያዩታል። እኔ እንደራሴ ሆነው የተሾሙት አሁን ያውቃሉ። የምክር ቤት አባሎች ምን እንደሚሉ፣ ህዝቡ ምን እንደሚል መቻቱትም ቀጥሎም ደግሞ እሺ ምክትል እንደራሴ የሆነው ሰውዬ በምን ምክንያት ነው እርሶ ደግፈው ነው አለ። አይ አንተ ተላቺ ሹመት እኮ ከእግዚአብሔር ነው ማነው በንጉሥ አንደበት ብትነገር በንጉሥ ስልጣን ብትነገር ብዬ ብሎ አይ እግዚአብሔር ይህን ለእገሌ ለመስጠት ስራ አላጣም ብሎ ብሎ እንግዲህ የተድላ መንፈስ እንደዚህ ውስጥ ይመረት የቀረውን ማመን ነው ብዬ ለራሴ ስጋት በመጨረሻው መቼም ተዛዝንና ቆየን። ትንሽም እንደማፈር አል ስለምን ብዙ ሰው ማነው አንዳንድ ሰው ተገደው ነው ያደረጉት፣ አንድነቱን ተገደው ነው ያደረጉት ሲሉም ስለነበረ እኛ ልባችን ያውቀዋል። ሁላችንም ተስማምተዋል። የሚከተለው እድላችን ከኢትዮጵያ ጋር ማጣመር አለብን። የውጭውን የውስጡን ነገር ሁሉ አስተያይተን ከዚህ የበለጠ የሚበጅ ነገር የለም ብለን መክረን ያደረግነው ግን ለዚሁ የተሰጠውን ሁሉ በዚህ አይነት ሲሆን ትንሽ እንደማፈር አለ የሆነ ሰንብተን ያ አይተዋል። ሁሉ በየቦታው የመሸኛ ግብዣ አሁን የኤርትራ አስተዳደር ያደረገልን መሸኛ ግብዣ ፓርላማው በተለይ የፓርላማ አባሎች የነበሩት ለእኔ ያደረግልኝ ስጦታና ንግግሩ ሁሉ ታይቷል። በህዝቡ ዘንድ እግዚአብሔር ይመስገን ምን ያህል ተወዳጅነት እንደነበረ ሁሉ የሚያሳይ ነው። መጣ እዚህ መጠን ከአንድ ትግስት ዘግይተን ነበር። ለካ የተዘገዩ ተብለን ታምጠን ኖረናል ይመስለኛል። እኔና ኑረእድ ድረስ ላከ ሰላም ናቸው። እንግዲህ ስንወጣ ያን ይዘን ስንቀርብ ትንሽ ምን ስትሰሩ ሰነበታቸው ተብለን ትንሽ ግልምጫ አንደርሰና ስገደ ብለን ኑረእድ እንኳ ትንሽ ገባቸው። እኔ አውቀዋለሁ በብዙ ነገር። ከዚያ በፊትም ቁም ነገር ሰርቼ በመጣ ቁጥር እንዲህ የመሳሰለ ነገር ምናልባት ምስጋና በምጠብቅበት ሰዓት ሌላ ነገር እንደደረሰብኝ ሁሉም ዘልዬ ነው የደረስኩት። ለእኔ ምንም አልነበረም። እሳቸው ግን እንዲህ ምንድን ነው 20-30 ቀን እንዲያውም ለእሳቸው መልሰውላቸዋል። የተዋስነው ዕቃ እንኳ ለማመለሳት ተሾመናል እንኳ ተሾመናል ብለን ለግብዣው የተዋስነው ዕቃ ሳንመልስ እንምጣ እንዲህ ብለው ይሆናሉ። ወደ ስራችን ገባን። እኔ ፍርድ ሚኒስቴር አዲስ እንትን ነው ለእኔ ገባሁ። እንደገባሁ ብዙ ችግሮች ገጠሙ። ከገጠሙን ችግሮች ግን አንዱ ጠቅሰው እፈልጋለሁ። ስለምን ከኤርትራ ጉዳይ ጋር የተያያዘ ስለሆነ እኛ እዚያ ሳለን ኤርትራ ገና ሳንመጣ የወረዳ ፍርድ ቤቶች ዳኝነት የሚባል የዳኝነት ስልጣን የሚል አዋጅ ወጥቷል። አሁን ቁጥሩ አላስታውሰውም። ቁጥሩ ሊሆን ይገኝ የሚችል የተወሰነው በታህሳስ ነው። በግብር ግን የሚውለው
በሚያዝያ 27 ላይ ተጽፏል እና ሲቀርብልኝ ጊዜ አስደነገጠኝ። እንዴት ይሄ ይደረጋል? በተለይም ይሄ ለኤርትራ አሁን ላለው ሁኔታ የማይስማማ ነው። ስለምን ወረዳ ሲባል እኛ ጋር የሙስሊም ቦታ ነው። ፊት ከጣሊያን ጊዜ ጀምሮ ሙስሊም በሀገራችን ሙስሊሞቻችን እነ ራስ ኪዳነ ማርያም፣ እነ ራስ ተሰማ፣ እነ ራስ ባራኪ ቀጥሎም በእነሱ ቦታ የተተኩ እነ ራስ በየነ ሌሎችም ናቸው። በጣሊያን ጊዜ ሙስሊም በአስተዳደር ረገድ ከሀገሩ ከአውራጃው ገዢ ኮሚሳሪ ከሚባለው ቀጥሎ ያለን ሙስሊሞች ሁሉ ሙስሊም ማለት ህዝቡ ተሰብስቦ ነው። ሙስሊም ሲባል ከሀገሩ ሽማግሌዎች ጋር ሆኖ ነው የሚዳኘው። አገሩ ደግሞ እስከ መጨረሻው ከአባቶች በቆየ ተያይዘው ከመጣ ትራዲሽን በልማት ነው የሚገዛው። ጣሊያኑ እንኳ 40-50 ዓመት ከኛ ጋር ሲቀመጥ በፍትሐ ብሔር ነገር በወንጀልም ብዙ ከሀገር ልማድ የወጣ ህግ አልሰጠም። ያውም ተናካቴው የህግ ኃይል ያላቸው የሀገር ልማዶች ብሎ ነው በየክፍሉ እንደየሀገሩ አባቶቹ እንዳቆዩት እንደ ልማድ። ይሄ ነገር እንግዲህ አሁን የወረዳ ሲባል በኤርትራ ብዙ እንደሚያፋልስ አውቃለሁ። ብዙ ነገር ያፋልሳል። እዚህ ወረዳ የሚባለው ሰፋ ያለ ነው። እንደዚያ ሙስሊም ዝርዝር ሙስሊም ሄደዋል። ሙስሊም ሄዶ በአዲሲቱ ኢትዮጵያ እነሱ አይዳኙ። እዚያ ግን ዳኝ እንትኑ አንድ ምሳሌ ለማምጣት ኤርትራ በፌዴሬሽን ወደ ኢትዮጵያ የተቀላቀለች ጊዜና ደጃዝማች ተድላ ቺፍ ኤግዜኩቲቭ በነበሩበት ጊዜ አንድ አዲስ የእንግሊዝ አማካሪ መድፍን የሚባል መጥቶ ሙስሊሞች የኤግዜኩቲቭ ክፍል ስለሆነ እንዳይዳኙ ብለዋላቸው። እሳቸውም ዝም ብለው ተቀበሉ። ያኔ ታዲያ ስንት ትርምስ ነበረ። በቅርቡ ሆኖ ህዝቡን ይረዳ የነበረ ሙስሊም አትዳኝም ሲባል ሁኡታ ሆነ። ሰውም ከሩቅ ቦታ ወደ ወረዳ እመጣለሁ፣ ወደ ወረዳ ፍርድ ቤት እመጣለሁ ሲል እንትን ቆየ። ከ3 ዓመት በኋላ ደጃዝማች ተድላ ለቀው እኔ ቺፍ ኤግዜኩቲቭ ስሆን ይህን የሙስሊሞቹን ዳኝነት ወደ ቦታ ወደ ሙስሊሞቹ በመመለሴ የደስታው ብዛት ተመርቄበታል። ለምን ምንድን ነው ያ ሙስሊሙን በቅርቡ ያገኛል፣ ህዝቡ በቅርቡ ያገኛቸዋል። አብረዋቸው ሙስሊሙ ጋር የሚቀመጡ የራሱ ሽማግሌዎች ናቸው። ስለዚህ መጥተው እንግዲህ አንድ ማንም ሊከስ የፈለገ ሰው ሙስሊም ዘንድ መጥቶ ይከሳል። ሁሉም አለ። እዚያ ፍጥጥ ሲባሉ ብዙዎቹ ተው እየተባባሉ ክሱም ብሎ የሚሄዳል። ከረር ያለ እንደሆነ ገሌና ገሌ ሆናችሁ ይዋቸው ይባላል። አስታርቀው ይመልሷቸዋል። በጣም ደግሞ እንትን የከረረ የሆነ እንደሆነ ደግሞ ይፍረድብኝ ባደላ ያዳብኝ ብሎ ወንድሙ ነው ሲፈርድበት እሺ ብሎ ይሄዳል። ምናልባት አንዳንዱ እንኳን በይግባኝ ቢተላለፍ ደግሞ
በምስሌኔው ዘንድ እንደተፈረደው እየተባለ ይመለስ ነበር። እዚያ ለምስሌኔዎቹ ዳኝነቱን ስመልስ ጠቅሼዋለሁ። አንድ ምስሌኔ በ40 ዓመት ዳኝነት 3 ይግባኞች ብቻ መጥተው እነሱም ምስሌኔ እንደፈረደው ብለው እንደፈረደው ይሁን ተብሎ መመለሳቸውን ጠቅሻለሁ። ህዝቡ በጣም ነው ደስ ያለው። አሁን ደግሞ በፖለቲካ ረገድ የመጣን እንደሆነ ምስሌኔው ባለጤና በሆነበት ሰዓት ህዝቡ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ተገኝቷል። ምስሌኔው ጤና ባልነበረው ሰዓት ህዝቦቹ እንዴ ወዴት ልትወስደን ፈለክ ብለው ጥለውት ይሄዱ እንጂ ብዙ ነገር ይዘባለ። አሁን እንዲያው ጨርሶ ከኢትዮጵያ ጋር እንዋሃድ በምንልበት ሰዓት ያገለገለው ምስሌኔ አትዳኝም ተብሎ ሲባል ይገባኛል ነገር ምን እንደሚከተል። ከዚህ ሌላ ለራሷ ለኢትዮጵያ ሀገር መሀል ሀገርም ቢሆን የወረዳ ዳኛ ማን ነው? እዚያን ጊዜ በነበረው ሁኔታ የወረዳ ዳኛ 40 ብር ቀለብ ያለው ከየትም የተለቀመ ነው እና ይህን ሳያሻሽል ሰው መርጦ የሚገባ ሰው ሳያደርጉ ስልጣንን ማሳደግ ያ አሁን የጠቀስኩት ህግ ላይ ምን ይላል? ምን ይላል? እንግዲህ 1 ዓመት እስራትና 1000 ብር መቀጫ 1000 ብር መቀጫ እንዲጥል ስልጣን ተሰጥቶታል። ይሄ ስልጣኑን አሳድጎ ሰውየው ግን የ40 ብር ደሞዝ ያለው ሰውና ከየትም የተለቀመ እዚያ ሲቀመጥ ምንድን ነው የሚሆነው? የተፈራው አንዱ ችሎታ በመጉደል፣ ሁለተኛም ደግሞ ስልጣን ከተሰጠው የጉቦ ሰፈር ማድረግ ማለት ነው እና ይሄ በእውነት አላስተዋሉም። ይሄ ሲወሰን እንትን አልተባለ። ሁለተኛ ደግሞ በአስተዳደር የሚያስከትለው ነገር አለ። ወረዳ የሚዳኝ ከሆነ የወረዳ አቃቤ ሕግ፣ የወረዳ ወህኒ ቤት፣ የወረዳ ፖሊስ፣ በወረዳ የእስር ቤት መኖ፣ ይሄ ሁሉ መታሰብ አለበት። ይሄ ሁሉ ሳይዘጋጅ ገና ስልጣኑ ብቻ በማሳደግ ነገሩን አሳልፈናል ብለው በማለታቸው እና ጨነቀኝ። የት ልሂድ? በሚኒስትሮች ምክር ቤት ተመክረውበት ያለፈ ነው። ሁለቱም ምክር ቤት ተቀብለውታል። አሁን እንግዲህ ይሄ ነገር እንዴት ይሆናል ብዬ በጣም ተጨነቅኩ እና ቢሆንም እኔ ዝም ብዬ ማየት የለብኝም ብዬ ምክር ቤት ህግ መምሪያ ድረስ ሄድኩኝ። ትዝ ይለኛል ፕሬዚዳንት ነበሩ። አሁን ስማቸውን ረሳሁት እንጂ እሳቸው ጋር ሄድኩኝ። መቼም ህግ ሆነ ወጥቷል። ስለዚህ በዚህ በአቃቤ ጉባኤው በኩል አድርገው መሞከር ነው እንጂ እኛማ አንድ ጊዜ ያሰናበት ነው አሉ። ሄድኩ። አቃቤ ጉባኤ ተወር ኪዳነ ማርያም ናቸው። እሳቸውን አነጋገርኩ። እሳቸው አይ አንድ ጊዜ አልቋል አሉ። በኋላ ግን መቼም ባኮ አገር ሲጠፋ ነው የጨው ጋራ ሲናድ ብልህ ያለቅሳል ሞኝ ይልሳል ይባላል። ዳኝነት ያህል ነገር እንደዚህ በአገር ሲፋለስ ደግሞ ዝም ብሎ ማየት አስቸጋሪ ነገር ነው እና ባኮ ብላቸው አይደለም